Hello friends, welcome back. நம்ம இந்த வீடியோவில் 7th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் 3rd யூனிட் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் இந்த யூனிட்டோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம். Choose the appropriate answer. First one, which of the following is an example of a metal? Answer option A, iron. Second one, oxygen, hydrogen and sulfur are examples of which of the following? Non-metals. Option B. Third one, which of the following is a short scientific way of representing one molecule of an element or compound? Answer is chemical formula. Option B. Fourth one, the metals which is a liquid at room temperature. Option C, mercury. Fifth one, an element which is always lustrous, malleable and ductile. Answer is metal. Option B. Next, fill in the blanks. First one, the smallest particle of matter that can exist by itself is atom. ATOM, atom. Second one, a compound containing one atom of carbon and two atoms of oxygen is carbon dioxide. One atom of carbon na ஒரு C, two atoms of carbon dioxide na ரெண்டு oxygen O2. இந்த CO2ன்னு சொல்லலாம், கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம். தேர்ட் ஒன், dash is the only non-metal conducts electricity. Graphite. GRAPHITE. Fourth one, elements are made up of dash kind of atoms. Same kind of atoms. Fifth one, dash of some elements are derived from Latin or Greek names of the elements. Symbol. SYMBOL. Next, sixth one, there are dash number of known elements. 118, 118. Seventh one, elements are the dash form of pure substance. Simplest. 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 Eighth one, the first letter of an element always written in dash letter. Capital. 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 Ninth one, molecule containing more than 3 atoms are known as polyatomic molecule. POLY. Poly. Atomic. 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 Molecule. MOLECULE. Polyatomic molecule. Tenth one, dash is the most abundant gas in the atmosphere. Nitrogen. NITROGEN. Next, fill in the blanks. First one, mercury liquid at room temperature. Oxygen gas at room temperature. Second, non-metal conducting electricity. Graphite. அதாவது non-metalல electricity conduct பண்ணுற metal எது non-metalனு பார்த்தோம்னா graphite. Metal conducting electricity, copper. Third one, elements combine to form compounds. Compound combine to form mixtures. Fourth one, atom, fundamental particle of an element. Molecule, fundamental particle of a compound. Next, true or false. If false, give the correct statement. First one, two different elements may have similar atoms. அப்படிங்கிறது false, dissimilar atoms. Second one, compounds and elements are pure substance. True. Third one, atoms cannot exist alone. They can only exist as group called molecules. இது false, because atom can exist alone. தனியாக கூட இருக்கும். Fourth one, NaCl represents one molecule of a sodium chloride. True. Fifth one, argon is a monoatomic gas. True. Next, answer in brief. First one, write the chemical formula and name the elements present in the following compounds. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க, sodium chloride. Sodium chloride ஓட formula NaCl. Na na sodium, Cl na chlorine. Sodium chlorine. Next, ரெண்டும் சேர்த்து சோடியம் குளோரைட் கிடைக்குது. செகண்ட், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஃபார்முலா
KOH இது வந்து NaCl, இது KOH பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. K வந்து பொட்டாசியம், O ஆக்சிஜன், H ஹைட்ரஜன். தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 கார்பன் ஆக்சிஜன். கால்சியம் ஆக்சைடு CaO கால்சியம் Ca ஆக்சைடு O ஆக்சைடுனா இங்கே வந்து ஆக்சிஜன். கால்சியம் ஆக்சைடு CaO, Ca is calcium and then O வந்து ஆக்சிஜன். நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு SO2 சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு SO2 சல்ஃபர் அண்ட் ஆக்சிஜன். நான் இது உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன். இதுக்கு த சோடியம் குளோரைடு NaCl, Na சோடியம், Cl குளோரின். பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு KOH, K பொட்டாசியம், O ஆக்சிஜன், H ஹைட்ரஜன். கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2, C ஃபார் கார்பன், O2 வந்து ஆக்சிஜன். கால்சியம் ஆக்சைடு CaO, Ca கால்சியம், இங்கே சின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து தப்பு, C கிடையாது, Ca ஆக்சிஜன் O2. அண்ட் தென் sulfur dioxide SO2, S sulfur, O oxygen. Next, second one, classify the following molecules as the molecules of element or compound. Okay, இதில் வந்து எதெல்லாம் molecule of element, எது molecule of compound அப்படின்னு பார்க்கலாம். சேம் டைப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து molecule of element. இது molecule of element and then இது molecule of element. Okay, oxygen, nitrogen molecule of element. And then இது CO2 அப்படிங்கிறது compound, NaCl அப்படிங்கிறதும் compound. இது ரெண்டும் molecule of compound. Okay, molecule of element வந்து ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும். molecule of compound வந்து செகண்டும் ஃபோர்த்தும். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஓ தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் சேம் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட். அப்படின்னா வந்து அது மாலிகுல் ஆஃப் எலமெண்ட். ஓ இந்த ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சிஜன், இது நைட்ரஜன், அது ரெண்டுமே மாலிகுல் ஆஃப் எலமெண்ட். அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா CO2, அது வந்து ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஃபோர்த்து NaCl சோடியம் குளோரைடு, அதுவும் ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ இது ரெண்டு செகண்டும் ஃபோர்த்தும் வந்து மாலிகுல் ஆஃப் காம்பவுண்ட். ஓகே, செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அண்ட் தென் 1 and 2 வந்து எலமெண்ட், இது ரெண்டும் வந்து காம்பவுண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் அ காம்பவுண்ட்? வாட் இஸ் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ்? ஆன்சர் வந்து நமக்கு பேஜ் நம்பர் 39ல் இருக்குது. A chemical formula is a symbolic representation of one molecule of an element or a compound. The chemical formula tells us the types of atoms and number of each type of atom in one molecule of a substance. ஓகே, ஸோ அதாவது நமக்கு வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் அப்படின்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் அ சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன். காம்பவுண்ட்னா NaCl அப்படிங்கிறதுலாம் காம்பவுண்ட். இதில் வந்து என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் அ சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் அன் ஆட்டம், சாரி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் ஆர் அ காம்பவுண்ட். தென் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா டெல்ஸ் அஸ் த types of atoms and the number of each type of atom in one molecule of a substance. இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 2 பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபோர்த் ஒன், டிஃபைன் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈச். எலமெண்ட், காம்பவுண்ட், மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட். இதை பற்றி ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 34ல் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ். எலமெண்ட் matter in its simplest form is called an element. For example, hydrogen, oxygen இதெல்லாமே வந்து ஒரு எலமெண்ட் சொல்லலாம். ஹைட்ரஜன் கூட ஃபார்முலா H2. வாட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஆக்சிஜன் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன்,
oxygen. Definition பார்த்துக்கோங்க. Matter in its simplest form is called an element. Example, hydrogen and oxygen. Second, compound. A compound is a pure substance that is formed when the atoms or two or more elements combine chemically in definite proportion. Okay, அதாவது இது வந்து என்னென்னா டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேர்றதா வந்து காம்பவுண்ட் சொல்லலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துட்டோம்னா H2O ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு வாட்டர் கிடைக்குது. சால்ட் அப்படிங்கிறதும் NaCl டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்து சேர்த்து இல்லையா, குளோரின் ஒன்று சோடியம் ஒன்று, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துனோம் தான் நமக்கு சால்ட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வாட்டருக்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டும் சேர்ந்துனா இது ஒரு காம்பவுண்ட், இதில் வந்து நமக்கு வாட்டர் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து a compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportion. அதாவது குறிப்பிட்ட ப்ரொபோர்ஷனில், இங்கே வந்து சால்ட் வேணும்னா 1 molecule ஆஃப் சோடியம் அண்ட் 1 molecule ஆஃப் குளோரின் வேணும், அப்போ தான் சால்ட் வந்து நமக்கு டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷனில் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா H2O தான் இருக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது வாட்டர் மாலிகுலாக கிடைக்கும். இதே O2 இருந்துச்சுன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கேஸாக இருக்கும் இல்லையா. A compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportions. Example, salt, water மட்டும் எழுதிக்கோங்க, NaC அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. Salt, water. Next, metal. Metals are generally hard and shiny elements. They are good conductors of heat and electricity. Okay, மெட்டல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு காப்பர் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, the good conductors of electricity. First point வந்து metals are generally hard and shiny elements. They are good conductors of heat and electricity. good conductorsனால் என்ன, நல்லா கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள், சில்வர், காப்பர், அயன், கோல்டு, அலுமினியம். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். ஏதாவது ஒன்று பார்த்தா கூட போதும், நீங்கள் காப்பர் ஜஸ்ட் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னாவே காப்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து நான் மெட்டல்ஸ் பார்க்கலாம். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டல் அண்ட் சாஃப்ட். அது வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஷைனியாக இருந்துச்சு, இது டல் அண்ட் சாஃப்ட். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. மெட்டல்ஸ் வந்து குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ ஜஸ்ட் அப்போ ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸாக தான் வரும். எக்ஸாம்பிள், கார்பன், அயோடின், சல்ஃபர் அண்ட் பாஸ்பரஸ். ஏதாவது ஒன்று கூட பார்த்துக்கோங்க, ஒன்று தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும், ஏதாவது கார்பன் இல்லை அயோடின் ஏதாவது ஒன்று. நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டல் அண்ட் சாஃப்ட். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. எக்ஸாம்பிள், கார்பன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெட்டலாய்ட்ஸ். மெட்டலாய்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். மெட்டலுக்குரிய பண்பு நான் மெட்டல்ஸ்க்குரிய பண்பு ரெண்டுமே வந்து நமக்கு மெட்டலாய்ட்ஸில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், சிலிக்கான், ஆர்சனிக், எனி ஒன். எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கான் மட்டும் கூட பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா. மெட்டலாய்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கான். ஓகே, ஒரு தடவை மாதிரி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்ஸ். மேட்டர் இன் இட்ஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் அன் எலிமெண்ட். எக்ஸாம்பிள், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். தென் காம்பவுண்ட்ஸ். A compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportion. Example, salt, water. Next, metal. Metal is generally hard and shiny elements. They are good conductors of heat and electricity. Example, copper, silver, copper, any one. Non-metals are generally hard and dull. They are poor conductors of heat and electricity. Example, carbon. Next, metalloids. Metalloids வந்து exhibit the properties of both metals and non-metals. Example, silicon. Next question பார்க்கலாம். Next, fifth one. Write the symbols for the following elements and classify them as solids, liquid and gas. அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சிம்பிளும் அது வந்து சாலிடா, லிக்விடா, கேஸா அப்படின்னும் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு அலுமினியமோட சிம்பிள் வந்து Al, அது வந்து ஒரு சாலிட். நெக்ஸ்ட்டு கார்பனோட சிம்பிள் C, அது சாலிட் தான். குளோரின் வந்து Cl, இது வந்து கேஸ். மெர்க்குரியோட சிம்பிள் Hg, லிக்விட். ஹைட்ரஜன்
H இதுவும் கேஸ், ஹீலியம் He கேஸ். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அலுமினியம் Al சாலிட், கார்பன் C சாலிட், குளோரின் Cl கேஸ், மெர்க்குரி Hg லிக்விட், ஹைட்ரஜன் H கேஸ், ஹீலியம் He கேஸ். Sixth one, classify the following as metals, non-metals and metalloids. இதில் இந்த க்ரீன் கலரில் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ், சோடியம், சில்வர், அயன், காப்பர். அண்ட் தென் பிங்க் கலரில் இருக்கிறது வந்து நான் மெட்டல்ஸ், நைட்ரஜன், கார்பன், குளோரின். வயலட் கலரில் இருக்கிறது வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ், பிஸ்மத், சிலிக்கான். இது வந்து ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோடியம் மெட்டல், பிஸ்மத் மெட்டல், சில்வர் மெட்டல், நைட்ரஜன் நான் மெட்டல், சிலிக்கான் மெட்டலாய்ட், கார்பன் நான் மெட்டல், குளோரின் நான் மெட்டல், அயன் அண்ட் காப்பர் மெட்டல். Seventh one, classify the following as elements and compounds. இதில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் எது, காம்பவுண்ட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வாட்டர், காமன் சால்ட், சுகர், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாமே வந்து காம்பவுண்ட்ஸ். காம்பவுண்ட்ஸ்னால் ஒன் ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கும், ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்கும், ஓகேவா, கலவைன்னு சொல்லுவாங்க. இதே அயோடின் அண்ட் லித்தியம் இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் எலிமெண்ட், ஸோ இது வந்து எலிமெண்ட்ஸ். வாட்டரோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, H2O, அது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட். காமன் சால்ட் NaCl அது ஒரு காம்பவுண்ட் தான். சுகர் C6H12O6, அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 இது எல்லாமே ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காம்பவுண்டோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் சொல்லலாம். அயோடின் அண்ட் லித்தியம் வந்து எலிமெண்ட்ஸ், ஏன்னா சிங்கிளாக இருக்கு இல்லையா, அயோடினில் I, லித்தியம் Li. நெக்ஸ்ட்டு 8th one, write the chemical formula for the following elements. கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்ப்போம். ஹைட்ரஜனுக்கு H2, நைட்ரஜன் N2, ஓசோன் O3, சல்ஃபர் S8. இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ். நெக்ஸ்ட் 9th one, what are elements, what are they made of, give 2 examples. பேஜ் நம்பர் 37ல் ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க, எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும். அதுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிற சைடு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். What are elements அப்படின்னா, an element is a simplest substance. Elements combine to form compounds. Atoms are the fundamental particle of element. Example, silver, iron. ஓகே, இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ் தான், இதை வந்து நம்ம உடைக்கவும் முடியாது. ஆனால் வந்து 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும். Element is a simplest substance. Elements combine to form compounds. Atoms are the fundamental particle of an element. எலிமெண்ட்டோட ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் வந்து ஆட்டம்ஸ் தான். சில்வரோட ஃபார்முலா AgInFe. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட், ஆட்டம். ஸோ அதுதான் வந்து எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இது சிம்பிளஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டம் தான். எக்ஸாம்பிள் சில்வர், அயன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 10th one, define molecule. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 31ல் இருக்குது. அதாவது ஆட்டம் கம்பைன்ஸ் வித் அனதர் ஆட்டம், அதுதான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும். அதை தான் வந்து ஒரு மாலிக்யூல்னு சொல்கிறாங்க. when an atom combines with another atom or atoms and forms a compound, it is called a molecule. இதுக்கு டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லலாம்னா, a molecule is made up of 2 or more atoms chemically combined. 2-3 ஆட்டம் சேர்ந்து தான் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஒரு மாலிக்யூல். a molecule is made up of 2 or more atoms chemically combined. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 11th one, what are compounds, give 2 examples. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். பேஜ் நம்பர்
35ல் இருக்குது. அதாவது நம்ம 4th எலிமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் மெட்டல்ஸ் அதில் வந்து டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினேஷன் அதே தான். A compound is a pure substance that is formed when atoms of two or more atoms combine chemically in a definite proportion. ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரொப்போர்ஷன் கிடையாது, கரெக்டாக குறிப்பிட்ட ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து சேரதான் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் சால்ட், வாட்டர். சால்ட்டோட ஃபார்முலா NaCl. இதில் வந்து 2 ஆட்டம் சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள், 2 எலிமெண்ட்ஸ். Naங்கிறது ஒன்று, Cl ஒன்று, வாட்டர் H2O. A compound is a pure substance that is formed when the atoms of 2 or more elements combine chemically in definite proportion. Example salt, water. Next question பார்க்கலாம். 12th one, give an example for the elements derived from their Latin names. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 38ல் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். The symbols for some elements are derived from their Latin names. For example, the symbol for gold is AU. அதாவது நமக்கு நார்மலாக பார்த்துருப்போம், சிம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் எடுப்போம், இல்லைனா ஃபஸ்ட் லெட்டரும் செகண்ட் லெட்டரும் எடுப்போம். ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர். சம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லாட்டின் நேம்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிள்ஸ். அதிலலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது ஒரு 2 மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சிம்பிள் ஃபார் கோல்டு AU, GOLD தான் சொல்கிறோம், ஆனால் அதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா AU. இதுதான் வந்து இதோட லாட்டின் நேம். அதே மாதிரி அதோட லாட்டின் நேம் என்ன? ஆரம். ஓகே, AU வந்து எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஆரம். காப்பருக்கு CU, குப்ரம். இங்கே உங்களுக்கு டேப்லெட் காலத்தில் ஃபுல்லாமே வந்து லாட்டின் நேம்ஸ் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அது 2 பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, காப்பர், குப்ரம், CU. லெட், பிளம்பம், PB. பொட்டாசியம், காலியம், K. பொட்டாசியத்துக்கு சிம்பிள் நம்ம K அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லையா, அது வந்து எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா லாட்டின் நேம் தான். அது வந்து காலியம், அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அயனுக்கு ஃபெர்ரம், Fe. மெர்க்குரி Hgன்னு படித்தோம் இல்லையா, ஹைட்ரார்கிரம் Hg. சோடியம், நாட்ரியம், Na. சோடியத்தோட சிம்பிள் வந்து Na. அது எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா லாட்டின் நேம் தான் நாட்ரியம். ஓகே, இதில் ஏதாவது ஒரு 2 பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 13th one, what is atomicity of elements? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 40ல் இருக்குது. அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னால் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? வாட் இஸ் அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்? அட்டாமிசிட்டி இஸ் த டு இம்ப்ளை அப்படி வேணால் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப், இங்கே ஈஸ் போட்டுக்கோங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் present in one molecule of an element, compound or a substance. ஓகேவா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப், அதாவது அங்கே எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அந்த ஒரு இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், ஒரு எலிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்கலாம், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம், அதில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் வந்து அதோட அட்டாமிசிட்டி. அட்டாமிசிட்டி இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் present in one molecule of an element, compound or a substance. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம். 14th one, calculate the atomicity of H2SO4. H2SO4 அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட். அதில் வந்து எவ்வளோ அட்டாமிசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். பேஜ் நம்பர் 40ல் இருக்குது பாருங்கள். H2SO4 அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இல்லையா, சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா H2SO4. இதில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது. சல்ஃபர் 1, ஆக்சிஜன் 4. ஸோ இப்போ வந்து 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு 2 போட்டுக்கோங்க, ப்ளஸ் 1 சல்ஃபருக்கு 1, ப்ளஸ் 4 ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு 4 ஈக்குவல் டு 7. ஸோ அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்து 7. ஓகே, அண்ட் a molecule of sulfuric acid H2SO4 consists of 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom and 4 oxygen atoms. Hence its atomicity is 2 plus இந்த 2 1 plus 4. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இங்கே 2, இது வந்து 1 சல்ஃபரு, ஆக்சிஜன் 4. ஸோ மொத்தம் 7. ஓகே குட்டீஸ், இப்போ வந்து நம்ம
ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி கொஷின்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இதுவே உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.